أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول الله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية وغيرها من الآيات الدالة على معناها تبين ظاهر البيان أن من عباد الله عبادا يحبون الله تبارك وتعالى ويفضلون محبته على كل محب، فإن الناس كلهم لهم أحباب يحبونهم، لكن المؤمنين حق الإيمان فإن محبتهم في ربهم أشد المحبة وأزكى المحبة، فإنهم يفضلون محبة ربهم تبارك وتعالى على كل من يحب، إنسانا كان أو غير إنسان، لأن كل المخلوقين كلهم سواء فيما يتعلق برب العالمين، فإنه هو الحق الخالق الواحد، وكل ما سواه مخلوق، فإن حب الخالق لا يتساوى مع حب المخلوق كائنا من كان هذا المخلوق. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن محبتهم لله تبارك وتعالى وتفضيل محبته على غيره جعلهم ممن ذاقوا طعم الإيمان، ولا يذوق هذا الطعم إلا من اتصف بهذه المحبة الخالصة. ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلذلك ترى أن العبد المؤمن يحب ربه تبارك وتعالى، وتكون هذه المحبة هي التي تنتج كل صلاح من العبد، تنتج عقيدته وتنتج عبادته وتنتج معاملته مع غير الله تبارك وتعالى، فإن معاملته مع المخلوقين تابعة لمحبة الله عز وجل، فلا تجده يواد من حاد الله ورسوله كائنا من كان، ولا تجده يتكاسل في عبادة الله عز وجل، لأن عبادته تكون لمن يحب، وتجده يطيع الله ورسوله في الأقوال والأفعال، فإن المحب لمن يحب مطيع. وإن لمحبة الله تبارك وتعالى علامات ومظاهر التي تظهر في الاتصاف بها، ولا تظهر في الزعم ولا في التمني ولا في التحلي. وإن من هذه المظاهر
عبادة الله تبارك وتعالى، ولا سيما في فعل كل ما افترض الله تبارك وتعالى على العبد من الفرائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فترون في هذا الحديث أن المتصفين بالولاية من الله تبارك وتعالى هم الذين عملوا بفرائض الله تبارك وتعالى واقتربوا إليه بالنوافل، حتى صارت أيديهم وأرجلهم وكل جوارحهم تابعة لما يحب الله تبارك وتعالى. ومن مظاهر محبة الله تبارك وتعالى في العبد طاعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بسنته، واتباع مسلكه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا كان العبد محبا لله تبارك وتعالى، فإن مما يبين ويدل على هذه المحبة طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يجعل له محبة من الله تبارك وتعالى. فإن محبة العبد لله تبارك وتعالى تجلب له محبة الله، فتكون المحبة مقابلة، يحبه ويحبه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وإن من مظاهر محبة العبد لربه تبارك وتعالى الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. قال الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ومن مظاهر محبة العبد لربه تبارك وتعالى أن يكون خائفا لله تبارك وتعالى، راجيا ثواب الله تبارك وتعالى، فيبني حياته وعبادته بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله ويخاف مقام ربه ويرجو ثواب ربه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
جعلني الله وإياكم ممن يحب الله عز وجل ويحبه الله عز وجل، وجعلني الله وإياكم ممن يوافق قولهم عملهم، وممن صدقوا الله عز وجل فيما عاهدوا الله عليه، وجعلني وإياكم ممن يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخاف في ذلك لومة لائم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. يقول يوانا مسلمين، yana ɗaya daga cikin mafi girman siffofi da suke tabbatar da imani na gaskiya kuma suke bambanta mumini na ƙwarai da kuma musulmi na bogi shine ƙaunar Allah da fifita ƙaunar Allah sama da kowa. Ubangijinmu mai girma da ɗaukaka, ɗaya daga cikin siffofin da muminai ke tabbata muminai da su shine ƙaunarsa da kuma fifita ƙaunarsa sama da ƙaunar kowa. Idan an ce kowa ya haɗa da dukkan wanda ba Allah ba, saboda duk wanda ba Allah ba halittacce ne, Ubangiji kuwa shine mai halitta. Don haka ba a iya daidaita ƙaunar mai halitta da wanda aka halitta, domin dukkan bayi nasa ne. Yayin da duk bawa ya ci ƙaunar wani wanda ba Allah ba ta mamaye zuciyarsa irin yadda ƙaunar Allah take mamaye zuciyar mumini, to wannan mutum ya zama bawan wancan, bai zama bawan Allah ba. Domin ƙauna ɗin ita ce ma asalin ruhin da ke tabbatar da imani, domin inda bawa baya ƙaunar Ubangiji ba zai bauta masa ba. Bautar Allah ba daidai take da bautar wani Allah ba. Shi yasa duk wanda yake bautar Allah to dole ya zama bautarsa an gina ta ne akan yana ƙaunar Allah ne, kuma yana son abin da ke wurin Allah na lada, kuma yana da kwaɗayin samun abin da ke wurin Allah na sakamako. Wannan shi ke nuna gaskiyar ƙauna daga bawa zuwa ga Ubangiji. Ubangijinmu maɗaukakin sarki ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke ƙaunar waɗansu kishiyoyin Allah, shine wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Suna ƙaunar su irin yadda ake ƙaunar Allah ko irin yadda mumine ke ƙaunar Allah, su kuma a gefe guda suna ƙaunar wani Allah irin wannan ƙaunar. Sai Allah ya ce walladina amanu ashaddu hubban lillah, amma su masu imani kam suna fifita tsananin ƙauna ne zuwa ga Allah. Tunda Allah ya ce walladina amanu, ashe abin da ke gaskata imanin mai imani shine ƙaunarsa ga Allah. Duk wanda ya ƙaunaci Allah maɗaukakin sarki, to ana gane hakan, ko shi ma yana iya yi wa kansa jarabawar da zai auna ya gane yaya ƙaunarsa ga Allah take, shin ta kai wannan geji da Allah ya faɗa a wannan aya ko bata kai ba.
ta hanyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce, kamar yadda Anas ɗan Malik ya rawaito a cikin sahih, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu abubuwa guda uku duk wanda ya siffantu da su to wannan ya lashi zaƙin ɗanɗanon imani ya tabbata akan harshe har ya shiga cikin zuciyar duk wanda ya siffantu da waɗannan abubuwa guda uku. Abu na farko shine yana ƙaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yadda yake ƙaunar kowa. Abu na biyu, duk wani wanda ba Allah ba da zai ƙaunace shi ya zama saboda Allah yake ƙaunarsa. Abu na uku, ya je yana ƙin abin da Allah yake ƙi, shine kafirci, kamar irin yadda yake ƙin a ce ya koma, a ce Allah ya ƙona shi, haka yake jin ƙi a zuciyarsa da kafirci da kuma barin addinin Allah. Waɗannan abubuwa guda uku su suke tabbatar da imani ya dasu a cikin zuciyar bawa mumini. Na farko shine ya zama ƙaunarsa ga Allah ta fi ƙaunarsa da kowa subhanahu wa ta'ala. Ƙaunarsa ga annabi ta fi ƙaunarsa ga kowa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ta yaya wannan ƙauna take iya fin ta kowa? Shine ya zama idan Allah ya ce to maganar Allah tana gaba da maganar kowa. Idan Allah ya hana, hanin Allah yana gaba da hanin kowa. Ko da a aikinsa yana iya saba wa maganar Allah, ko da a cikin zancensa yana iya sabo, amma a cikin zuciyarsa yana ji cewa yana kin wancan abin da yake yi mummuna, ya fi son na Allah. Baya nufi wanda ke sabo kwata-kwata baya son Allah, a'a, amma kana sabon, kana son sabon, kuma kana fifita sabon akan bin Allah, to baka kaunar Allah. Amma kana kaunar Allah kuma kana kin sabon da kake yi ko da kana aikatawa, to wannan kana kaunar Allah da iya daidai gwargwadon mai laifi yake kaunar Allah. Amma dai wanda yafi kowa cika shine wanda yafi kowa gujewa sabon Allah. Domin idan mutum yana son wani, to zai iya sadaukar da komai nasa wajen bin wancan da yake kauna. Ba ka ganin haka ne a tsakanin mace da mijinta? Ba ka iya ganin wata macen ko ma ba ta auri mutum ba, tsananin soyayyarsa zai iya sa duk abin da ya sa ta ko sako ne ta bi? Ba ka iya gani a tsakanin 'yan uwa akwai wanda wani ɗan uwan ke ƙaunar ɗan uwansa, duk hanyar da ya bi shi ma zai bi ko da na sako ne? Ba ka iya gani tsakanin iyaye da 'ya'ya? Ba ka iya gani tsakanin abokai da abokai? Ba ka gani tsakanin shugabanni da talakawa, ko wani jagora a wata tafiya ta siyasa da shi da mabiyansa? Ba ka iya gani ko da a tsakanin mutane, ko da a cikin harka ta addini, idan akwai wani umarni ko wani hani da ya saba da umarnin Allah ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, jagora a cikin wannan harka ta tafiya ta addini, sawa'un a cikin musulunci ko a wajen musulunci wannan tafiya take, zai iya bi? To idan mutum yana da wannan, gwargwadon yadda ya ƙaunaci wancan, gwargwadon yadda ya yi nesa da ƙaunar Allah, saboda ba a wa Allah kishiya a komi, ciki har da ƙauna. Shi yasa Allah ce walladina amanu ashaddu hubban lillah, su masu imani sun fi tsananta ƙauna ga Allah. Abu na biyu shine ya zama wato duk wani mutum da zai ƙauna wanda ba Allah ba, to ba a hana ba. Kenan wannan hadisi ko waccan aya ba ta nufi karka ƙaunaci kowa. Ka ƙaunaci matarka, ka ƙaunaci iyalanka,
ka ƙaunaci iyayenka, ka ƙaunaci abokanka, ka ƙaunaci wanda kake aiki ƙarƙashinsa, ka ƙaunaci waɗanda kake musu shugabanci, duk ka ƙaunace su. Duk wata hulɗa ta duniya da ta sa ake ƙauna ba a hana ba, amma shin ƙaunar tana kishiyantar yadda ake ƙaunar Allah? Shine ma'anar wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Duk wanda zaka ƙaunace shi, kaga shin saboda Allah kake ƙaunarsa? Yaya ake gane saboda Allah kake ƙaunarsa? Ba yana nufi sai kun haɗu a masallaci ko a islamiyya ba, ba yana nufi sai kun haɗu a harkar addini ba, ko da a harka ce ta rayuwa. A'a, shin yana iya sa ka abin da Allah shi kuma baya so ka yi? Shin yana iya hana ka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kai kuma ka bi shi? To ba ka son Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ka faɗa sau dubu. Ƙaunarka ga Allah da ƙaunarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbata ne a cikin wannan hadisi cewa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ƙaunar ba tana tabbata ne a cikin aikinka ko maganarka ba. Hadisin shi zai fassara yaya ƙaunar take. Shin saboda Allah kake son wane? Saboda mun ga duk abin da Allah yake so shi yake yi, shi yasa kake bin sa. Kuma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shiryarwarsa yana kama da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan da kake bi bai saba masa ba, kai kuma sai ka bi shi, sai zama biyayyar ta koma ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, biyayyar ta koma ga Allah ne. To kana son sa so na gaskiya, irin son masu imani. Wannan ya nuna ba an hana ka soyayya ba, a'a ana kwadaitar da kai ne ka yi soyayya saboda Allah. Sannan na ƙarshe, duk abin da shi kuma ke iya kai mutum wuta, ka ji kana ƙinsa kamar yadda kake ƙin shiga wutar. Ai ba wani mutum da yake so a sa shi a wuta ko a nan duniya. To hanyoyin shedan da ke sa mutum ya shiga hanyar wuta, to kai kuma sai ka ji kana ƙin wannan hanyar, ko da kana aikatawa fa. Wannan hadisi baya nufi sai ka zama ma'asumin da baka laifi. Abin da yake nufi shine ya zama kana ƙin saƙon Allah a ranka, wanda shine mafi ƙarancin matakai na imani. Sannan kuma kana son Allah, kana kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko da a ce kana saƙon, amma kuma kana bayyana son ka ga Allah ta yadda idan kayi kana dawowa zaka yi nadama kuma zaka tuba. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أي الله يا فدي سفر مؤمنai ne na gaske, amma a ciki sai ce fa'alu fahishatan, suna laifi. Ashe mu'mini ba yana nufi masu ne wanda baya laifi ba. Fa'alu fahishatan sun yi laifi, amma bambancin su da wanda baya son Allah shine shi wancan in yayi laifi sai biris abinsa, shine zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum. Zai yi laifi kuma yana jin daɗi, ya take haƙƙin mutane yana jin daɗi, ya aikata sako na gaɓoɓi yana jin daɗi, kuma baya taɓa nadama. Amma shi mai imani saboda yana ƙaunar Allah, yana saƙon ma zuciyarsa bata nutsu ba, sannan bayan ya yi saƙon kuma sai ya dawo ya yi nadama, sai ya tuba. To wannan yana cikin muminai waɗanda Allah ya ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin a'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah ya kira su masu takawa, Allah kuma ya kira su masu aiki da ya dace da takawa, duk da cewa ya ce fa'alu fahishatan, sun yi laifi. Don haka a fahimci ma'anar ƙaunar Allah ba ta nufi karka ƙaunaci wani, a fahimci ma'anar ƙaunar Allah ba ta nufi kwata-kwata ba ka sako. A'a, amma yaya zuciyarka take yayin da kuma bayan ka yi sakon, shi yake nuna ƙaunarka ga Allah. Sa'annan daga cikin abin da ke tabbatar da mutum yana ƙaunar Allah, ba shi ne ya faɗa a baki ya ce yana ƙaunar Allah, ko ya shelanta wa mutane, ko wani ya nuna wani ya ce wani yana son Allah. A'a, yadda ake gane ƙaunar Allah shi ne yadda Allah ya faɗa ga yadda ake gane mai ƙaunarsa. Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace idan kuna son Allah da gaske to ku yi a aikace in gani Allah ya gani, ba ku faɗa a baki ba. Ku bi ni
in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta yadda Allah ya ce ya faɗa, ya shelanta cewa idan suka bi shi to sun so Allah, shi kuma Allah bil muqabil yuhibbukumullah, kuma sai Allah ya so ku. Dama kuma mu'minin siffar su ita ce ƙauna wadda take da musayi, su suna ƙaunar Allah, Allah ma yana ƙaunar su, shine ma'anar yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Shi Allah yana ƙaunar su saboda sun yi abin da yake so. Me yake so? Shine abi manzansa. Bai turo annabinsa sallallahu alaihi wasallama haka kawai don ya zo ya gama rayuwa a karanta tarihinsa. A'a, ba shi bane. Abi abin da ya ce, a tsaya akan shiriyarsa, a yi kwaikwayon ɗabi'unsa, a bauta wa Allah da irin yadda shi ya yi bauta, sannan kuma a tsaya akan tafarkinsa har zuwa mutuwa. Wannan shi ne bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda kuma shi ne gaskiyar ƙaunar Allah. Shi ne ma'anar fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, sai kuma Allah ya gafarta muku zunubanku. Don duk yadda kuka so Allah, kuka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, za ku yi laifi, za ku yi zunubai, amma ƙaunarku ga Allah wanda ta bayyana cikin ɗa'arku ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ita za ta sa sai Allah ya ta gafarta muku ko da kun aikata laifi. Shine wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sannan ana gane cewa mutum yana ƙaunar Allah ta hanyar da zai iya shigar da kansa cikin haɗari amma saboda Allah. Shi yasa Allah ya ce man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qawm. Idan wani ya bijire wa addini, Allah zai canza shi ya kawo waɗansu mutanen waɗanda su yuhibbuhum wa yuhibbunahu, suna ƙaunar Allah, Allah ma yana ƙaunar su. A'izzatin adillatin 'alal mu'minin, masu sauƙin al'amari da taushin hali ga mu'minai. A'izzatin 'alal kafirin, masu nuna izza da ɗaukaka akan kafirai. Yujahiduna fi sabilillah, suna jihadi akan tafarkin Allah da zai iya cinye rayuwarsu, ya cinye dukiyarsu, ya cinye mutuncinsu, ya cinye komai nasu saboda Allah. Sun sadaukar saboda suna ƙaunar Allah, sun sayar masa wancan abun, shi kuma ya saya. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Tunda sun yi ciniki tsakaninsu da Allah, sun sayar, ya saya, don haka za su miƙa masa ran idan bukata ta zo, za su miƙa masa dukiyar idan bukata ta zo, za su miƙa masa jinin da lafiyar idan bukatar haka ta taso. Ballantana ma abin da bai kai wannan ba shine mutuncinsu. Shi kuma Allah tun da ya alkawarin zai biya, ƙaunarsu da shi ta sa su kuma sun yarda sun bashi, kuma sun gaskata shi, saboda sun san duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha. Don haka sai Allah ya ce suna jihadi akan tafarkin Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, kuma ba sa jin tsoron caccaka mai caccaka da zargin mai zargi. Duk wanda zai zarge su akan komi, matukar Allah ba zai zarge su ba, matukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai zarge su ba, to su ba sa jin tsoron zargin kowa. Dama tun farko ba su so kowa ba sai idan don son Allah ko son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ma'anar ƙauna ta mumini ga Allah madaukakin sarki. Sannan kuma wanda yake ƙaunar Allah da gaske, to yana jin tsoron haɗuwa da Allah, kuma yana kwaɗayin abin hannun Allah. Domin duk wanda kake ƙauna, ai kana son alherinsa ne, kuma kana jin tsoron saba masa. Shi yasa Allah ya ce fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Yana jin tsoron ranar da zai koma ya tsaya, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, Allah ya tambaya ya bada amsa. Haka wannan tsoron ya sa ga wato ya ajiye kansa akan yadda ba zai yarda ba ya auka cikin abin da zai sa Allah ya kama shi tunda yana tsoronsa. Shine khafa maqama rabbi. To amma wannan tsoron ba a kai kaɗai ya tsaya ba, a gefe guda kuma yana ƙauna, yana fata, yana sa rai cewa zai samu abin kwaɗayi a wurin Allah. Allah zai biya shi ladan abin da yake yi. Wannan shine alkhawfu da arraja. Tsoro a gefe ɗaya,
da kwaɗayi da ƙauna a gefe ɗaya, sai a haɗa su tare, sai ka ga an je wa Allah da kyakkyawan matsayi. Ƙaunar da kuma kwaɗayin shi yasa kake son aljanna, kana bauta wa Allah kana so ka samu aljannarsa, kana bauta wa Allah saboda yadda ya ce a bauta masa, ba saboda kai a fassararka ba. Ba daidai bane ka ce ina bauta wa Allah kawai saboda shi Allah ne, ba daidai bane. Kana bauta wa Allah tarju thawaballah wa takhafu iqaballah, kana fatan samun abun wurin Allah tunda kana kaunarsa, kana kuma tsoron abin da ke gare shi na azaba saboda kana kaunarsa a haka. To waɗannan abubuwan guda biyu dole sai sun tabbata suke cika sifofin mumini na ƙwarai. Shine ma'anan faman kana yarju liqa'a rabbih. Shi yasa addu'ar muminai, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Allah a lahira ma ka bamu mai kyau, inda baka kwaɗayi ba za ka roƙa ba. Kuma wannan ita ce addu'ar da ta fi shahara a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, injina na Aisha. Ba addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi yi sama da rabbana atina fid dunya hasana. Allah ka bamu mai kyau a duniya. Ashe kana kwaɗayin kayan Allah a duniya, shi yasa kullum kake nema ya baka. Inna ila Allahi rahimun. Haka a lahira ma kana kwaɗayin kayansa, shine kana fatan a ce shigar da kai aljanna. Wannan shine wa fil akhirati hasana. Shi kuma Allah ya yi alkawari lillazina ahsanul husna fasanuyassiruhu lil yusra. Idan kai kana jin kwaɗayin, sai Allah ya sauwaka maka hanyar da zaka samu, kuma sai ya baka mai kyau. Duk ayoyin da suke cikin alkur'ani da suke nuna irin wannan ma'ana suna kwaɗaitar da kai ne akan ka yi kwaɗayin abin da yake wurin Allah, kar ka yi kwaɗayin abin da yake wurin wani Allah. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Duk abin da yake wurin ku mai karewa ne, amma na wurin Allah baya karewa. Walal akhiratu khairul laka min al-ula. Abinda Allah zai bayar a lahira yafi abinda ake samu a nan duniya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lahira ita tafi alheri kuma ita tafi wanzuwa. Wannan kaɗan ne daga cikin bayani akan ƙaunar Allah. Allah ka sa mu zama masu ƙaunarka haƙiƙanin ƙauna, ka sa mu zama masu ƙaunar annabinka haƙiƙanin ƙauna, ka sa ƙaunarmu gare ka da annabinka sallallahu alaihi wasallama su zama ƙauna ta gaskiya wadda ka shaida a kanta, kuma irin wadda kake yin sakamako a kanta. Ka ɗora mu akan shiriyarka da shiriyar annabinka sallallahu alaihi wasallam. Ka sa mu zama masu kaskantar da kai a gaban muminai, masu tsanantawa kuma da izza a gaban kafirai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun. Allahumma arda عن جميع أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم وآله وأتباعه، وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولأولادنا، اللهم اغفر لنا ولذرياتنا، اللهم اغفر لنا ولأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولأئمتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نسألك الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. آمنا الله في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأرشدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لله قانتين.